बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आया नू तैनू अलहरम व्लॉग विच खुश आमदीद कहते हैं। तो अज मैं बना रही हाँ आलूआं दे चिप्स। तो अज की जी रेसिपी है वो मैं पंजाबी विच ही बनावांगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे भैन भरावां ने कहा सी कि तुसी जी पंजाबी विच पंजाब च रहिंदे हो, तो इस करके तुसी पंजाबी च भी वीडियो जड़ियाँ है वो शेयर करया करो। तो इस करके अज मैं जी वीडियो है वो मैं तुहाडे नाल पंजाबी च शेयर करांगी। तो अज की जी साडी रेसिपी है वो है फ्राई चिप्स क्रंची ते मज़ेदार। तो चलो असी रेसिपी जी है बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 किलो आलू है तो इन्हों असी बहुत अच्छे तरह जरा ना धो लेना। मल के इन्हों धोना है कि इदा धोना है कि इन्हों की जी मिट्टी है बिल्कुल अच्छे तरह ना साफ हो जाए। तुसी देख सकते हो कि मैं किस तरह इन्होंने आलूआं जो धो रही हैं। तो इस तरह ही आलूआं धोना है, बिल्कुल अच्छे ना मल के धोना है कि जोड़े आलू है बिल्कुल निखर जान, साफ सुथरे हो जाए। आलूआं नूं धो के ते इस एक टोकरी लागे रख लैनी है। तो वो टोकरी दे विच ही आलूआं नूं जिहड़ा रखते जाना आ। एक एक आलू करके धोवांगे तो अच्छे तरह वो साफ़ हो जाएंगे। इस तरह मल के आलू अगर धोवांगे तो बड़े अच्छे से नीट ते क्लीन निकलणगे। तो माशाअल्लाह जी आलू देख सकते हो तुसीं कि वो साडे तकरीबन धो हो गए आ। जी आलू असीं हुण धो लए आ। तो आलू धोण तो बाद इन्हां नूं असीं हुण छिलांगे। आलूआं नूं बड़ी चंगी तरह छिल लेना आ। हमेशा चिप्स वास्ते आलू जड़े आ वो ज़रा मोटे होण ते वड्डे वड्डे होण ते उन्हां दी चिप्स जिहड़ी आ वो ज़्यादा अच्छी बनदी है, क्योंकि चिप्स जिहड़े आ लंबे लंबे होण ते वो ज़्यादा मज़ेदार लगदे आ। ते इस करके मैं जिहड़े आलू लए आ तुसीं देख सकदे हो कि बड़े वड्डे वड्डे आलू जिहड़े मैं लै लए आ। ते इन्हां नूं अच्छी तरह असीं पहलों छिल लेना सारे आलूआं नूं। ते एक बाउल दे विच पानी जिहड़ा पा के अलहदा तो रख लेना। ते इस बाउल दे विच जिहड़े आलू आ उन्हां नूं असीं सिੱਟਦੇ जावांगे। क्योंकि आलूआं नूं असीं एक दफ़ा ही नहीं धोना, इन्हों 2-3 दफ़ा धोना है। तो तुसीं देखते जाओ कि मैं किस तरह धोनी इन्हां नूं। जिते सारे आलू जिहड़े आ असीं उन्हां नूं हुण छिल लिया आ। ते हुण असीं इन्हां नूं कट्टांगे। लैदा एक बाउल दे विच पानी जिहड़ा वो पा के रख लिया आ। तो हुण असीं इहदां दे जिहड़े चिप्स आ वो कट्टांगे। तो चिप्स कट्टण वास्ते आ जिहड़ी मैं हैंड मशीन है ये लई आ। ते इहदे विच मैं चिप्स जिहड़े वो कट्टांगे। तो इहदे नाल जिहड़े चिप्स है बहुत अच्छे जे कट हुंदे आ ते बिल्कुल एक जगह ते एक तरह ही कट हुंदे आ। तुसीं देख सकदे हो कि जिहड़े चिप्स आ वो किन्ने अच्छे जे ते फस्ट क्लास जे वो कट हो रहे आ। तो इसे तरह के असीं चिप्स जिहड़े आ सारे कट्टांगे। तो इन्हां नूं पानी दे विच जिहड़े आ वो डालदे जावांगे, क्योंकि पानी दे विच असीं इस करके डालदे आ कि जदों फिर इन्हां दे अंदर जिहड़ा स्टार्च है ना वो अच्छी तरह जिहड़ा है वो खत्म हो जाए। तो माशाअल्लाह जी देख सकते हो तो चिप्स जिहड़े किन्ने अच्छे जे बने आ। इसे तरह असीं सारे आलूआं दे जिहड़े चिप्स आ वो कट लैणे आ। जी तो असीं चिप्स जिहड़े सारे कट लए आ। ते उहनूं पानी दे विच जिहड़े दोबारा पाया सीगा इहनूं असीं मल के ते फिर अच्छी तरह इन्हां नूं धो लैना एक दफ़ा। ਇਹਦਾ पानी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਸਟਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਸਟਾਰਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੂਟੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗਿਰਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ। तो माशाअल्लाह जी असी आलूआं नूं धो लिया है। तो धोने तो बाद इनू इदां ही रख लवांगे तो ताकि इहदा पानी जिहड़ा आ थोड़ा जिहा निचड़ जाए। आलूआं दा पानी जिहड़ा आ वो निचड़ गया। तो हुण असीं की करांगे कि एक बाउल लवांगे, उहदे विच थोड़े थोड़े आ जिहड़े चिप्स कट्टे आ ते इह बाउल विच पावांगे। यानी कि 1 किलो के लागे छागे असी जिहड़े चिप्स आ वो बाउल दे विच पा लए आ। ते हुण असीं दस्सांगे कि किहड़े किहड़े मसाले जिहड़े असीं पावांगे ते जिहड़े चिप्स आ वो बड़े क्रंची बनणगे। सब तो पहलां ते असीं मैदे दे 2 ਤੋਂ 2.5 चम्मच जिहड़े आ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ 1 टीस्पून पाई आ कुट्टी हुई लाल मिर्च। ਤੇ थोड़ा जिहा जीरा पाया। ਤੇ 1 चम्मच पाया आ खुश्क धनिया पीसिया होया। ਤੇ नमक दी अद्धा चम्मच जिहड़ा आ नमक दा पा दित्ता। ते 1 टीस्पून जिहड़ी आ ਉਹ ਪਾਈ ਆ हल्दी पाउडर। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ।
ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ 1.5 ਚਮਚ ਹੋਰ ਮੈਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿਪਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਬਸ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਰੈਸਪੀ ਆ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਚਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਕਰੰਚੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਆ ਉਹ ਬਣਨਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਬਸ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਬਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂ 2-2 ਕਤਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਾਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਚ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ ਆ, ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਲਾ ਲਏ ਆ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਆ ਉਹ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੜਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੀ ਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਆ ਉਹ ਡਾਲਾਂਗੇ। ਆਇਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਆ। ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਬਸ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਬਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਿਪਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੰਚੀ ਜੇ ਕਰੰਬਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਚ ਆ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਬਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲਦੀ ਪਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਦਾ ਰੰਗ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਿਪਸ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਬਸ ਆ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਆ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਆ ਬੜੇ ਹੀ ਕਰੰਚੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰੰਚੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਆ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਪਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰੰਚੀ ਬਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।